Om Shanti. Divine Souls, Namaste. Please welcome to Spiritual Health and Meditations. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. Namaste everyone. Namaste. Namaste and Namaste. We will start the class. Okay. 3 Omkaras, please. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunattu Sah Viryam Karavavahai Tejasvi Navadita Mastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Release both the hands and Namaste all of you. ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು? Yes sir. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತು. Okay. So today we will be talking about some important chapters and important classifications of the types of karma. So with an example, of course. So you see, yesterday on top we had some gardening work. So I thought nothing is going to happen to me. So I went up without my topi. So what did I do? Your voice is not good, sir. Voice is not good. Yes, like some Actually, you got some cold. Cold. Yes, sir. I'm having little cold. That's what. So I went up there thinking that nothing will happen to me. I was there for a couple of hours and under the hot scorching sun and without anything on my head. And by night, yes, I started feeling irritation in my throat and running nose. So this is an example for karma. It is not instant karma, but karma only. See, I know I don't have hair on my head. Point number 1. Point number 2, I should have known that I should go up with some headgear, cap or something. So which I didn't do. And so yesterday, yes, and today morning. So I think both the classes I maintained with the audios that I had already, by God's grace, recorded. So the 5 o'clock class also, I am feeling better now, but still I'll try to make that 5 o'clock class also half audio and half my commentary. Now coming on to karma. Now there is a karma called as instant karma. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ, ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್, ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೇ? ಆದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೈಗೆ? ಬಿಸಿ ತಗಲತ್ತೆ. That is instant karma. There are some karmas which will give fruit or bear fruit after many janmas. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ್ಮಗಟ್ಲೆ ಆಗತ್ತೆ. I'll just push one example for that. Okay, so ಕುಕ್ಕರ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So we'll take an example of some plants. Beans plant, the bendekai, lady's finger, brinjal. These plants, within a month, they start giving fruits. But if you see coconut tree, after planting, after about 10 years, it starts bearing fruit. And for how many years? For the next 100 years.
ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Similarly, sir. mango Yes, sir. tree also, first 5 years or 8 years or 10 years, it doesn't bear any fruit. After Yes. that, it starts bearing fruit, biennial crop of course, but ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು. Yes or no? So, Yes. these also are examples for karma. Now we will be discussing about 3 types of karma. One is prarabdha karma, agami karma, and the sanchita karma. So let me repeat once again: prarabdha karma, agami karma, and sanchita karma. Okay. Now one by one we'll go in detail. If you have any doubt, yes, you can ask. So sanchita karma. Sanchita karma is accumulated karma, big warehouse ಅಥವಾ big ದೊಡ್ಡ ಅಕೌಂಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ಓವರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈಫ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ. ನಾವು ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಕರ್ಮ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಗುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕರ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಇಫ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಪೇನ್, he terms it as negative karma. If he experiences enjoyment, happiness, pleasantness, he calls it as good karma. So good and bad decide ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವೇ. ನಾವೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಟ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳು, ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ಮ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, or in other words, that karma which is ripe, that karma which is ripe, and sometimes I don't have a choice in prarabdha karma. Okay, ಅದು ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಹಣ್ಣು ನಾನು ತಿನ್ಲೇಬೇಕು. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ whatever it is, maybe good or bad, right or wrong, whatever it is. So that is the second karma. And the third karma is agami karma. Agami karma ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, that is called as agami karma, which goes into sanchita karma. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಮ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ argument or a slight change, they have put in another karma called as the kriyamana karma. Kriyamana karma. Kriyamana karma ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಈ ಬಾಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಾಣ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಬತ್ತಳಿಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬತ್ತಳಿಕೆ. ಈಗ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಆರೋಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರೋಸ್ಗೆ ಬಾಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಬಾಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಮಾನ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋ. ಯು ಗಾಟ್ ಮಿ? ಐ ಆಮ್ ಯೆಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ವೇರ್ ಟು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಟು ಏಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯಾಮಾನ ಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ otherwise the sanchita karma and other things are same. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The kriyamana karma and agami karma, in some they say it is the same. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಕ್ರಿಯಾಮಾನ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಫಾರ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಾಣ ಬಿಡಬೇಕು,
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ? Dhritarashtra losing 100 children. Did I tell you the story here in this class? No, Anna. No, Anna. No. Okay. Now, Dhritarashtra, after the great Mahabharata war, ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ along with his wife Gandhari, they leave for ವಾನಪ್ರಸ್ಥ. ಸೊ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ Kunti says, even I will join you because I have done all along your seva. I will continue to do seva. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರು ಕುಂತಿ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಖ ಪಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಿ ಸೇಸ್ ನೋ. ಓಕೆ, she has to do some service, some duty ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು she also proceeds with Dhritarashtra. ಸೊ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಆ ಊರಿನ ಗಡಿ ಆ ಕಡೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾರಿಯಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಚಾರಿಯಟ್. ಆ ಚಾರಿಯಟ್ ಹತ್ತೋ ಮೊದಲು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. 18 ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ 27 ಜನ್ಮಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. I didn't understand, sir. This last one. Dhritarashtra lost 100 children, you know, no, Akka? Yes, sir, yes. Okay, he lost 100 children in the battlefield. So before going away to the forest, so he asks Krishna that he lost 100 children in 18 days. What is the karma? What is the action? What is the wrong action that he has performed? And when? So adike Krishna says about 27 janmas back. So you were head of a nomadic team. So ಅಲ್ಲಿ you climbed on top of a tree. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀ ಹತ್ತಿದ್ರಿ. There was one eagle's nest ಮೇಲೆ. ಆ ಈಗಲ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲ್ ಇವರು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅವೇ, ಸೀಯಿಂಗ್ ಡೇಂಜರ್. ಓಕೆ, ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಈಗಲಿನ ಮರಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಹತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಆರೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅದನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಕೋಪ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮರಿಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ನೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಸಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 100. ಅದಕ್ಕೆ he loses how many children? 100 children. 100. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 27 ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದೀಯಾ, ಈಗ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದುಃಖ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು 27 ಜನ್ಮ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, 27 ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು 18 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. You got me? So this is the karma or the prarabdha karma that was awaiting to happen for so many ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, so many janmas. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೂಡಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ we have to face it. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಗಟ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದೇ
Okay, Yes. there will be one lady, a very devoted lady. ದೇವರದು ಪೂಜೆ ದೇವರದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗ ಆದ ನಂತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಗಂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ತುಂಬಾ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಬೈತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಳು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಟಿ ರೋಟಿ ತೋ ದೇತಾ ಹೈ, ಮಗಳೇ ರೊಟ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾನ? ಡಸ್ ಹಿ ಗಿವ್ ಯು ರೋಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ರೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಿ ಗೋಸ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್, ನೋ ಚೇಂಜ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದ್ 2-3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರೋಟಿ ತೋ ದೇತಾ ಹೈ, ರೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ? ಹೂ ಅಂತಾಳೆ. ಓಕೆ ಅಂತ. ಈ ಟೈಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಸೆವರಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಅವೇ, 8 to 10 months ಪಾಸ್ ಅವೇ. ಅವರ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೆ ವಿನಃ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೋಟಿ ದೇತಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಕೇಳೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಟಿ ದೇತಾಯ, ರೋಟಿ ತೋ ದೇತಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಚನನೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಿತಿರೋ ಅಥವಾ ನನಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ, ಹೋದ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವನ ಮೊಲತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾರ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮೊಲತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಊಟ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೋಟಿ ತೋ ದೇತಾ ಹೈ, ರೊಟ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೌದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಕರ್ಮಾಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೌ? ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, if it is wrong, immediately stop it, apply full stop, start creating positive thought for that person. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಹಿಪ್ ಪೇನು, ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡೋರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್? There was one lady who could not lift her leg. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾಲು ಎಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ, ಅಣ್ಣವ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಏನೋ ತುಂಬಾ ನೋವು ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಈ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು? ನೀವು ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ದೆ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕದರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿತ್ತಂತೆ. ಏನಿತ್ತು? ಹಸುಗಳು, ಆಕಳು, ಹಸು. ಅವರು ಆ ಹಸುಗಳ ಕೂತಿರತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅವರನ್ನ ಎಬ್ಬಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಂದ ಒದಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾವ ಕಾಲಿಂದ? ಬಲಗಾಲಿಂದ. ಆ ಕರುಗೆ ಒದಿಯೋದು. ಯಾವ ಕಾಲ್ ನೋವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 65, ಈಗೇನು 70 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ನೋವು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಆಯ್ತು, ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನೋವು ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಹಸುಗಳಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ, ನೀವು ಮಾರಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹಸುಗಳು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ, ಬಹುಶಃ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ 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 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು, ಈಗ ಕಾಲೆತ್ಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ದು ಸಹಾಯ ಬೇಡ. ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಕ್ಷಮಾಪಣೆ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಟು. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 1892, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ. 1892 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 1892 ನಲ್ಲಿ one 18-year-old boy in Stanford University, UK, United Kingdom. So ಅವರು he was struggling to pay fees. He was staying in the hostel. So ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆ ಹುಡುಗ what he does is ಒಂದು ಫೆಟ್ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, so that ಫೆಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಗ್ನೇಸಿ ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್. ಇಗ್ನೇಸಿ ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಗ್ನೇಸಿ ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿಯಾನೋನ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಿಯಾನೋ ರಿಸೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಅವನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು PA ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ $2,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇನೋ ಸಾಟರ್ಡೇನೋ ಏನೋ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ 1600 ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟು? 1600. ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. Yes sir, 1600. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು $400 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸ್ಲಿ, ಆ ನಂತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಇದೆ, $400 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ವಿಲ್ ಸಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋ, ಅದರಿಂದ ನೀನು ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡು, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು, ನನಗೇನು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಿಯಾನೋನ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಗಳಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Yes sir. Yes. Okay. The World War will erupt and there will be a lot of losses. So, ella adaga Poland will pull out of that alliance, and Poland in a prime minister avaga Paderski irtane. Yaru irtare? Paderski. And he our deshadalli kshama, famine, then so many people suffering, struggling for even food, water. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಲೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ದ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ USA ಸೆಂಡ್ಸ್ 6 ಬಿಗ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಇದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪೋಲೆಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಪೋಲೆಂಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಪ್ಯಾಡರ್ಸ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಹೋಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋಣ, ಯಾರಿಗೆ? US ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಡೋರ್ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ತನ್ನ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಐ ವಿಲ್ ರೀಪೇ ದಿಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ರೀಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೂವರ್, ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಹೂವರ್ ಅಂತ, ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಹೂವರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ USA. ಸೊ ವಾಟ್ ಈ ಸೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೀ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ವೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಪೇಯ್ಡ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 19 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವು ಆ $1,600 ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಏನಂತಾರೆ ವಿನಿಮಯ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ದೇವ್ರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೇವಲ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮ ನೋಡಿ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆತನ ತರ್ತಾ. ಹೌದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಮಾಡತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll give you one example. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ. ಬಟ್ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಹಿ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್, he has to or he is bound to suffer or enjoy the experience. ಓಕೆನಾ? ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ, PhD ತನಕ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಡ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಫೀಸ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ಯಾಲಿಂಗ್, ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಜನ ಊಟ ಹಾಕ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ಬೇರೆ ಕರ್ಮ, ಇದು ಬೇರೆ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ. ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಕೇಳಲಿ ಅಣ್ಣ? ಪ್ಲೀಸ್. ನೆನ್ನೆ ನೀವು ರೀಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ವೈ ಟು ರೀಟೇಕ್ ಬರ್ತ್, ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾಕೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. 2 ವೀಲರ್ 4 ವೀಲರ್ ಓಡಿಸಿದೀರಾ? ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಈಗ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್? ವರ್ಷ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಐ ನೆವರ್ ಓವರ್ ರೂಲ್ಡ್ ದ ಲಾ. ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ದೇವ್ರೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದಾಯ್ತು ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಆಗೋ ಮೊದ್ಲು ಹೋದೆ, ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 1 to 3 months ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಲಿಪ್ ಟು ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ? 3 months ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 months ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿದಿನ್ 1 month ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. 3 months ಏನೋ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಕಟ್ಟೋ ಮೊದ್ಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ. ಅದರ ನಂತರ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐ ವೈಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆತರ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಕರ್ಮಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಬರ್ತಾ ಸರ್ ಅದು? ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈ ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಸರ್, ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್ ಮಾ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಕರ್ಮಾಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಫೇಸ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏಜ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 80, 90, 70 ಕಮ್ಮಿ, ಸತ್ತವರು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. 60, 50 ಏಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಯಾಕೆ ಏಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅನದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದಿರ್ಬಹುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್, ಆವರೇಜ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 30 and 35. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ 70, 80, 90, 100 ಸೆಂಚುರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. What does that mean? God is giving them another chance to settle whatever they have done. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. Settle, then we only have to repay. So ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು whatever we have accumulated, whatever ನಮ್ಮ ಕಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ, at least now ಈ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಋಣಗಳು. When I come to that drama and how to lead life, ಈ ಋಣಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಸೋದು, ಯಾವ ತರ ಕ್ಷಮೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಋಣಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನ್ಪಿದೆಯಲ್ವಾ? ಪಿತೃ ಋಣ, ದೇವ ಋಣ, ಭೂತ ಋಣ, ಮನುಷ್ಯ ಋಣ, ಮಾತೃ ಋಣ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಾನೆ? ಋಣ ಸಾಧನೆ. ಈ ಋಣಗಳು, yes, we have to be very careful with all the runas. ಎಲ್ಲಾ ಋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಋಣಗಳನ್ನ ತೀರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹೇಗೆ ತೀರಿಸೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ಲೌಕಿಕ್ ಫಾದರ್ ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಬರ್ತ್. ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಜುವಲೈಸ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್. ದೆನ್ ಅಲೌಕಿಕ ಫಾದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಫಾದರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವರನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ತಂದೆಗಳು ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನನ್ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನನ್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಏನು? ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಯು ಬಿ ಹೆಲ್ತಿ, ವೆಲ್ತಿ, ಹ್ಯಾಪಿ. ಮೇ ಯು ಗೆಟ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಮೇ ಯು ಗೆಟ್ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿವನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದು ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್.
ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಲಿ, ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರ ತಾಯಿ, ಲೌಕಿಕ ತಾಯಿ, ಅಲೌಕಿಕ ತಾಯಿ, ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರ ಮೊದಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಷಮೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಷಮೆ, ದೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚತತ್ವಗಳಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಪಂಚತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತ ಋಣ, ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ದೇವತೆಯ ಋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಋಷಿ ಋಣ, ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. LKG ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಈ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಈಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಇಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಬರಲ್ವಾ? ಬರ್ಬಹುದು ತಾನೆ? ಆ ಟೀಚರ್ಗೂನು ನೀವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಋಣ, ಹಾಗೆ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, 1 ವಾರ ಮಾಡಿ, 1 ವಾರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಒಂದೇ 1 ವಾರ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಋಣಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. Yes sir, we have to bless our Laukika, Alaukika, Paralaukika Father and Paramatma also. Yes sir, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. But what we can do is, Paramatma is an ocean of peace, purity, power, love, happiness, bliss, truth, knowledge, joy ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ಬೋದು. We can completely ಶರಣಾಗತಿ ಆಗ್ಬೋದು. Surrender to him completely and of course thanking him. Because ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಳೆ ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ? ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್, ಒಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಬರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್. ಬರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? I think that was sent in the group sir as a story. Yes, I remember, even I read it. Angel and the bird. ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಗ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, 1.5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಪೋಸಿಂಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಗು ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕು. ಅವನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿ ಸೈಕಲ್, ಮಮ್ಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿ ಸೈಕಲ್. ಇನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅವ್ನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿ ಸೈಕಲ್, ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿ, ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಸೈಕಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ಎವಿಟೇಬ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಇನ್ಎವಿಟೇಬ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಬೇಕಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರಮಾತ್ಮ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಕಾರ್ ಬೇಕಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರಮಾತ್ಮ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾರ್. Thank you. ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರಮಾತ್ಮ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಾಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಗತ್ತಾ? ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay, I think it may get disconnected. Sir, they are finding changes, lot of changes. Yeah, wonderful. Lot of changes are there. Very good, Devre. Very good, very good. Very good, Devre. Very good.
visualize the whole world. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति.